بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة قادة حسناء لم تحظى برد دعائي وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز ذنت لوقت فنائي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباز بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لقى النبي جماعة ووجوههم تحكي مصابيها هدى وسنائي خليل وابو سعيد بادروا بالتحية للمصطفى وندائي يا رب بالمحترفة رج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الكليم مصليا في قبره وحياة الروس لله كالشهداء وبدا الخليل مع اليال علاه نور بأسفل دوحة خضراء يا رب
وبلائي وإلى المدينة التي من يماني بادية دخل النبي موجها الأضواء يا رب بنبي قال وملائك نزلوا إلى الأنحاء جبريل أذن للصلاة أقامها وتفارقا يا أم مولاي يا رب بالمختارفة فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كما عدوا من النعماء وتربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وتكلم المختار بينهم وقد ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذا فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعض لأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيماء
قدحان من عسل ومن لبن له مما به من عطشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كأس در وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قعساء لاقى من الترحيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أو صابئ ثار غراس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كساء وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كحلس قد بلر للراء وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أسجد أرواقها ولا ورقة منها تظل الخلق باستيفاء أمثال غربان العظاه ملائك لم يسأموا التسبيح صبح مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع أسأل زهى بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمحتار فرج كربنا وعمدنا بالشر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء فبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يؤثر أبعد الأنحاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي يا ربي بالمحضر فرج كربنا
وقد صغى لصريف أكلام بكل قضاء يا رب بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هاهنا كن فرقا في أمن من الأسواء يا رب بالمقدار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء وبهجب أنوار الجلال ليهود مزدجها لحضرة ألطف اللطفاء فدنا الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا رب بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة قصد بسر السر للإسراء سل تعطى وشفع لا نرد شفاعة معنى الخطاب بلسيد الشفعاء يا رب بالمقدار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا رب بالمقدار فرج كربنا ومدنا بالسر للعسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإصراء فأبي خليل بخلة خصصته وأخيك لي مخصصته بنجائي ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهباه 7 مثانيا لسنائي وخواتم البقرة وأيضا أسحما
الإسلام مثل دعائم بالبناء وسط وأفضل أمته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتهية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تهوم على العيون الخلق كي لن يفكروا بعلاء قص النبي على القريش صبحه مصراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله إن الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفهاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعداء وهلاك قوات اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة الشرفاء وعلى الصحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا غير من يمم العفون ساعته سعيا وفوق مطن العين كالرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى
قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبعة طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع سعوا لمستبق من الجنوب ولا مرقا لمستلم خافت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسر أي مقتتم فهزت كل فخر غير مزدرك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منحدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منحدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كل أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا
قد حضرنا قصة المعراج نبيك الكريم واسكننا المبارك العظيم واقضي علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالمقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وعلى أصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبنا من الجنة الغرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نسألك بنبيك المختار وللأطهار وسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار وارزقنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكرم والمخاوف والأطهار وجمعنا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا بالإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بأنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والظلم ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى ورفع درجته العليا وعتيس له في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أعظم عندك درجة ومن أعظمهم خطرا ومن أكبر ومن أمكانهم شفاعة اللهم أعتق من أمتي وذريتي ما تكره به عينه وأزي عنا خيرها ما جزيت نبيا عن أمته وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمستضعفين ببرك وعفوك وجبري من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم اطهر قلوبنا من الحسي والمعنوي والأدناس وإذنا من شر الجنة والناس اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على غزرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل منا إنك من الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama yang kita muliakan para habaib, para asatis, para hadirin, berkhusus Ketua Rabitatul Alawiyah cabang Kota Palembang, Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi wa Fadilatul Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid wa Fadilatul Habib Al-Ustaz Syauqi bin Yusuf Asgaf wa Fadilatul Habib Saleh Al-Idrus Habib Syekh Al-Idrus wa Fadilatul Habib Ahmad bin Syekh bin Yahya, wabil khusus ke putra daripada almarhum Rahmatul Halgayyum Fadilatul Ustaz Rizki, Fadilatul Ustaz Ahmad Taufik Asnuri, yaitu anak beliau, Danda Rizki, dan jamaah daripada Majlis Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menghadiri daripada rangkaian acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah malam ini kita berada di kediaman daripada Majelis Ta'lim Raudatul Ilmi, yaitu di kediaman almarhum Rahmatul Hayyul Qayyum Fadilatul Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri, yang alhamdulillah dilanjutkan putra beliau yaitu Fadilatul Ustaz Rizki. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita istiqomah duduk di tempat ini menimba ilmu, mengambil daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya Fadilatul Ustaz Alwi bin Asgaf, dan ada juga Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Dan mudah-mudahan antum senantiasa duduk di sini mengambil keberkahan dan mengambil ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara berikutnya, itu hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Faqir selaku panitia akan menyampaikan beberapa undangan untuk malam-malam berikutnya, yaitu besok hari Sabtu ba'dal maghrib, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di pondok pesantren kami, yaitu Rubatul Muhibbin As-Suhan Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Acaranya dimulai ba'dal maghrib sampai dengan selesai. Kemudian hari Ahadnya malam Senin, peringatan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Musholah Al-Fakhr ba'dal maghrib, yang beralamat di Jalan N Isa, Lorong Asia, atau di samping Pasar Kuto. Jadi besok hari Sabtu malam Ahad, Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin dari maghrib sampai dengan selesai. Hari Ahad ba'dal maghrib di Musholah Al-Fakhr di sebelah Pasar Kuto. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Rabitatul Alawiyah cabang Kota Palembang, yaitu Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Alaikum falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah,
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita yang senantiasa memberikan semangat untuk kita hadir di majlis-majlis yang baik, yaitu Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid. Beliau dimanapun majlis-majlis yang baik beliau bisa hadir. Kalau mungkin hari ini sudah banyak majlis-majlis yang beliau hadiri. Semangat beliau luar biasa. Makanya ada orang-orang yang kalau kita mungkin memandangnya akan bertambah semangat kita untuk beribadah. Di tengah-tengah kita Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid. Acara-acara Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid yang kita adakan, maulid arba'in, belum lagi majelis-majelis ta'lim, beliau semangat untuk hadir. Mudah-mudahan semangat beliau juga mengalir kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan semangat yang besar untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini, pada hakikatnya kita adalah menyodorkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap majlis-majlis yang seperti ini turun rahmat Allah, turun ketenangan di dalam diri kita, melebur dosa-dosa kita yang begitu banyak, dosa-dosa kita. Abu Nuwas radhiyallahu ta'ala anhu ardo, atau dikenal dengan Abu Nawas, salah satu syair beliau menyatakan, zunubi idza fakartu innaha kathiratun wa rahmatur rabbi min zunubi awsa'u wa ma tama'i min fi solihin in amiltuhu walakina rahmatullahi asma'u. Beliau menyatakan, dosa-dosaku kalau aku pikirkan begitu banyak, akan tetapi rahmat Tuhanku dibandingkan dengan dosaku lebih luas. Aku tidak bersandar kepada amal soleh apabila aku amalkan, akan tetapi rahmat Allah lah yang aku inginkan. Ini beliau luar biasa dengan syair-syairnya yang terkenal, dan beliau mengaku banyak dosa. Dan kita pada saat ini haruslah demikian, terlebih lagi kita berada di penghujung bulan Rajab. Akhir-akhir ini tetap kita berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin hadir di majelis ini. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kumpulkan kita dengan orang-orang baik. Jadi kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan rahmatnya dengan tanda kita bisa hadir di peristiwa yang kita peringati di malam hari ini. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam kita memperingati, membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung kesedihan. Wafatnya paman tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela Nabi, ayah daripada Sayyidina Ali, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang dari kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama paman beliau yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Pada saat itu wafat, dan di tahun yang sama wafat juga Sayyidah Khadijatul Kubra. Sedihnya luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terkenal tahun itu Amul Huzun, tahun kesedihan.
Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mengingatkan kita bahwa kita mungkin mengalami kesedihan, mengalami galau, kegundahan. Tidak lain kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita curhat dengan manusia. Ya mungkin kalau kita tidak sanggup, belum kuat mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita dengan orang, curhatlah dengan orang yang menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan kita curhat dengan orang lain. Bahkan yang kadang-kadang memberikan motivasi untuk maksiat, naudzubillah min dzalik. Maka tidak ada lain, tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita renungkan, permasalahan kita ini kecil. Apa yang kita hadap ini tidak seberapa dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang di dalam dakwahnya, hingga Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui Allah sebagai hambanya. Kalau kita ini baru mungkin mengaku. Karena seorang hamba itu adalah mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diakui Allah Subhanahu sebagai hambanya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah yang menyatakan abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini mungkin kadang-kadang hamba selimut, waktu subuh, waktu malam, apalagi habis hujan dingin. Kadang-kadang kita jadi hambanya duit, kadang-kadang kita jadi hambanya kawan kita. Belum kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yuk kadang-kadang alhamdulillah kita menjadi hamba Allah pada saat mungkin kita sholat. Tapi kadang-kadang kita sholat juga zuhir kita mengabdi kepada Allah, batin kita kemana-mana tidak mengabdi kepada Allah. Makanya haruslah kita ikuti seorang yang sudah diakui Allah sebagai hambanya. Yang ini yang harus kita koreksi di dalam setiap saat diri kita, aktivitas kita. Kita ini hamba siapa? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kata Abu Nuwas dalam lanjutannya, dia kata huwallahu rabbi wa khaliqi, dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, maulaya, Tuhanku, wa khaliqi, yang menciptakan aku. Dan aku adalah dikatakan innani abdun aqarru, dikatakan wa akhda'u, aku ini seorang hamba dan aku mengaku dan aku tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini tunduk dengan siapa? Maka setiap saat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, itu tetap kita baca, renungkan setiap aktivitas itu. Apa dia niat kita? Tanya. Jangan sampai kita menghambakan diri kita dengan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama baru kita akan menjadi hamba Allah. Kalau sekarang kita masih hamba nafsu kita, masih kita nak kepengen hal-hal yang sifatnya dunia. Ya seperti dia hamba, kadang hamba selimut, hamba duit, hamba jabatan. Jadilah kita hamba Allah Subhanahu. Maka peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan harus kita untuk menjadi hamba Allah berhubungan, terikat dengan orang yang telah diakui sebagai hambanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang di sana ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada saat ini acara-acara kita makan lemak, duduk nyaman,
saudara-saudara kita yang di sana, yang Allah nyatakan Allah berkahi sekitarnya, yang mereka mengalami kecaman luar biasa, pembunuhan, penganiayaan, mereka bertahan, mereka berjuang, itu saudara kita. Maka peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, jangan lupakan saudara kita di Palestina, di Gaza. Doakan mereka, mudah-mudahan mereka dapat kekuatan. Yang telah menemui ajal mereka, insya Allah syahid di jalan Allah, ditempatkan Allah subhanahu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini. Jadi kalau kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang yang jauh, bahkan termasuk orang yang maksiat, tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma khuliqal khalqu fis samai wala fil ardi illa arafu anni Rasulullah ilal usadil ins wal jin. Tidaklah diciptakan makhluk baik di langit maupun di bumi kecuali kenal dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan Allah, kecuali golongan jin dan manusia yang bermaksiat. Maka kalau alam semesta ini kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bumi, ke langit, dikenalkan seluruhnya di alam semesta. Bahkan di tempat yang tidak dijangkau, yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus alam tersebut. Yang hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sesuatu hal yang tidak ada tempat kecuali jelajahi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu luar biasa, terkenal. Seluruh malaikat itu kenal, penghuni langit itu kenal dengan malaikat Jibril. Tapi ada tempat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Menuju tempat tersebut setelah Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sampai di situ tempatnya. Malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddam ya Rasulullah, maju ya Rasulullah. Fa ini idza taqaddamtu ihtaraktu. Sesungguhnya aku kalau maju aku akan terbakar. Malaikat Jibril itu dari cahaya. Malaikat Jibril itu ketika masuk ke neraka tidak terbakar. Sebagaimana malaikat Jibril menyelamatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh malaikat Jibril mengucapkan ya Hannan ya Mannan. Malaikat Jibril tahu ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam riwayat ketika malaikat Jibril mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Itu yang memanggil ya Hannan ya Mannan. Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menemui malaikat Malik. Wahai Malik, dikatakan aku dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang itu yang memanggil ya Hannan ya Mannan, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Malik mengizinkan malaikat Jibril masuk, nyari 1000 tahun tidak ketemu. Bukan seperti kita di dunia ini, kalau alamatnya jelas ada langsung. Di neraka itu seperti hutan api neraka. Setiap itu ada lembah, jutaan lembah, setiap jurang itu ada jutaan lembah, setiap satu lembah itu ada jutaan rumah tempat penyiksaan, setiap rumah itu ada jutaan kamar. Mana nak nyari 1000 tahun tak ketemu. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, mintalah kepada Allah tunjuk ke tempatnya. Malaikat Malik lagi tak tahu tempatnya. Baru malaikat Jibril munajat kepada Allah, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, baru bisa diselamatkan. Itu malaikat Jibril masuk ke dalam neraka tidak terbakar karena malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Tapi ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat Jibril terbakar. Kalau maju, apa yang bisa membakar ini cahaya? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dikatakan ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maju, malaikat Jibril terbakar. Kalau maju pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam maju tidak terbakar. Bahkan baju yang melengket dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbakar. Sendal yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kulit biasa tidak terbakar. Kenapa dikatakan tidak terbakar? Itu dari sesuatu yang bisa membakar malaikat Jibril, karena melekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melekat di jasad yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tidak terbakar. Maka tidak akan mungkin api neraka bisa membakar orang yang dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita di malam hari ini kita telah mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mampu api membakar kita. Sesuatu yang bisa membakar malaikat Jibril tapi tidak bisa membakar yang melekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di dunia ini tidak lain, harus kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah kita menjadikan Nabi itu suri tauladan. Kadang-kadang kita ini beramal, ibadah-ibadah kita lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibadah kita ini dari Nabi tahunya. Tidak ada orang yang sholat, puasa, ibadah kecuali di situ mengalir pahalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang ini lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia langsung, seolah-olah Quran turun dengan dia, seolah-olah ibadah itu langsung dengan dia. Nauzubillah min dzalik di zaman sekarang. Melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu hal yang sudah jauh dari rahmat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga peristiwa Isra Mi'raj ini menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan perhatian kepada kita. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan kita. Yang diingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya orang, satu-satunya hamba Allah yang setia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang setia di dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa setia itu tidak lain adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan yang lain. Karena yang lain tidak ada yang setia. Kaget terbukti di hari kiamat kan. Di hari kiamat lari galau. Yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Di hari kiamat nanti lari galau orang. Dari saudaranya, dari ibunya, dari suami istrinya, dari orang tua dan anak-anaknya. Lari galau. Dewe-dewean galau. Di hari kiamat makanya tidak ada yang setia pada kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang-orang biasa, para nabi dan rasul, Nabi Adam ayahnya kita lagi tidak setia dengan kita. Apa setia itu? Setia itu maknanya adalah tidak akan meninggalkan dalam kondisi apapun. Itu dinamakan setia. Bukan yang dibahasakan sekarang setia itu hanya cuman pasangan zaman sikos, sehidup semati dan lain sebagainya. Tapi di hari kiamat kaget ninggalkan. Setia itu tidak akan meninggalkan dalam kondisi apapun, dan ini hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ayahnya kita di hari kiamat kaget datang gitu dengan Nabi Adam. Orang-orang datang kepada dia. Tolong kami, kata Nabi Adam, nafsi nafsi. Bahasa kita, bejolah kamu. Nabi Adam itu nah, abah kamu juga Nabi Nuh. Datang sana, datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga ngomong itu. Bejolah kamu. Nafsi nafsi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang yang sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, tidak perlu lagi mereka ngari nabi-nabi yang lain, sudah tahu sudah. Yang setia cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi mereka. Golongan yang dekat dengan Nabi, tidak payah, tidak susah-susah lagi untuk datang ke para nabi dan rasul yang lainnya. Karena di dunia inilah kita untuk mengikat diri kita. Di akhirat kaget, sudah tahu. Kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi, kasih sayang Nabi, akhlak Nabi, maka di hari kiamat kaget kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tempat yang ternyaman, tempat yang terindah, tempat yang luar biasa, melebihi dari segalanya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah sudah memiliki segalanya sudah. Kedekat dengan Nabi melebihi daripada surga. Wajar para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak rindu dengan surga, tidak menginginkan, tapi keinginan mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannati ma syagani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Habib Ali Sahibul Maulid menyatakan itu. Di surga itu dikatakan dengan sifat-sifatnya tidak membuat aku rindu. Sebut bidadari, istana, segala macam yang ada surga, kata Habib Ali, tidak membuat aku rindu sifat-sifat surga. Akan tetapi yang membuat aku rindu karena kekasihku berada di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dekat dengan Nabi luar biasa. Tempat yang ternyaman. Maka pada saat peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan makhluk dan manusia, bisa para nabi dan rasul berusaha mendekat kepada Nabi. Berusaha ikut andil. Nabi Ibrahim kirim salam dengan kita. Nabi Musa alaihissalam make namo kita untuk ngomong dengan Nabi, untuk minta dengan Nabi. Karena pada saat dimake namo kita. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, apa yang diberikan Allah untuk umatmu? Nabi ketika mendengar umat, Nabi mendengarkan Nabi Musa. Ketika Nabi ngomong pada Nabi Musa 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Minta keringanan dengan Allah, sesungguhnya umatmu tidak kuat. Makin namo umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah pikir umatnya, segalanya diberikan. Kepengen apa? Minta keringanan. Bukan masalah kita kuat atau tidak kuat, tapi ketika untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Wawiji Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Musa pada saat itu meminta kepada Nabi menggunakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Musa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita, sayang kepada kita. Tapi kita ini yang disayang oleh Nabi kadang-kadang lupa dengan Nabi. Kita ini lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bersalawat kita malas. Bagaimana untuk kita menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berusaha untuk menyenangkan Nabi. Para malaikat berusaha untuk menyenangkan Nabi. Maka para nabi dan rasul itu berusaha untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang hikmahnya dikatakan oleh ulama, kenapa Nabi Allah Musa alaihissalam demikian? Bukan Nabi Allah Musa alaihissalam lebih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Allah Musa alaihissalam lebih abdul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu segalanya, bahkan umat Nabi Allah Musa Nabi secara detail tahu. Tapi karena untuk umat Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya Nabi SAW, alhamdulillah dari 50 waktu kita jadi 5 waktu, tapi pahala tidak dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi kenikmatan yang luar biasa didapatkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk melihat Allah, tapi tidak mampu, tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Allah, makanya cahaya tersebut, kenikmatan tersebut masih berbekas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam mencari jalan, mencari cara, jangan sampai ini sekali nikmat ini. Kalau Nabi sekarang lewat selesai. Nabi Musa kepengen dapat nikmat memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kenikmatan, tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut. Memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat luar biasa pada saat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam cari cara, mek mano nikmat ini berterus. Akhirnya ngobrol, ada jalan untuk umatnya. Makin namo umat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan. Nabi diberikan keringanan 5 waktu. Kemudian Nabi Musa ngomong, tidak kuat. Dia balik lagi Nabi. Nabi balik lagi, memandang lagi nikmat Nabi Allah Musa alaihissalam. Memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil bertanya, berapa? Dikurangi 5.
Umatmu tidak kuat, minta lagi supaya Nabi SAW berjumpa dengan Allah dan dipandang oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kenikmatan yang luar biasa. Itu hikmahnya. Tapi karena akhlaknya Nabi, kita dapat keringanan. Dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan beban. Salat itu adalah hadiah dari Allah untuk umat Nabi SAW, karena Nabi, keinginan Nabi untuk umatnya, kasih sayang Nabi SAW untuk umatnya diberikan Allah Subhanahu wa taala hadiah. Dan ada jalan lain kita untuk mendapatkan kesenangan kecuali perbaiki salatnya kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini permintaan Nabi, karena ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan siksaan neraka, Nabi diperlihatkan nikmat-nikmat surga. Dan sebagaimana kasih sayang Nabi terhadap umat, mikir, makanya bertanya kepada malaikat Jibril ketika dia ngomong kepada Jibril, itu umatnya. Sedih Nabi SAW. Itu gambar umatnya. Kepengen Nabi itu umatnya selamat dari siksa neraka. Ketika disaksikan surga dengan berbagai macam kenikmatan, kepengen Nabi itu milik umatnya. Bahkan ketika Nabi menyaksikan para malaikat ibadah, ada yang tegak, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang bertasbih, ada yang berdoa. Nabi kepengen itu ibadah-ibadah itu bisa dilakukan umatnya. Maka Allah berikan itu sholat. Sholat itu bisa menjauhkan orang dari maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dengan sholat juga kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah di dalam sholat. Di dalam sholat itu sendiri adalah seluruh ibadah malaikat, bahkan lebih. Malaikat ada yang tegak pada saat kita sholat, kita tegak, dapat ibadahnya malaikat. Kita rukuk, malaikat yang rukuk, kita rukuk. Kita bertasbih, malaikat yang bertasbih. Malaikat sujud, kita sujud. Ada malaikat yang duduk, malaikat yang berdoa, kita juga berdoa. Tapi kelebihan umat Nabi SAW adalah umat Nabi di dalam sholat diberikan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran, malaikat tidak ada diizinkan untuk ibadah. Malaikat membaca Al-Quran tidak, malaikat bertasbih ada yang lain. Itu khusus untuk umat Nabi SAW. Makanya ketika ada orang membaca Al-Quran, malaikat senang. Bahkan ketika orang itu meninggal, orang yang membaca Al-Quran itu meninggal, malaikat akan menyamperinya dan mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih telah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka Al-Quran itu jangan nunggu Ramadan. Jangan nunggu Ramadan baru nak membaca Al-Quran. Jangan kita ini mengganti ibadah, tapi bertambahlah ibadah itu. Kadang-kadang kita ini karena motivasi Rajab istighfar, Sya'ban sholawat, Ramadan baca Quran, kadang-kadang mengganti. Habis Rajab kelar istighfar, masuk bulan Sya'ban sholawat deh, istighfar tinggal. Kaget masuk Ramadan, istighfar tinggal, sholawat tinggal, baca Quran. Itu namanya cuman nukar, pengganti be. Kita ini menambah harus istighfar setiap saat, sholawat setiap saat, baca Quran juga setiap saat. Tiga hal ini wirid yang kita jadikan wirid itu luar biasa, kita khair kabir di zaman sekarang. Kerjakan sholat 5 waktu dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Hadir di majlis-majlis taklim. Jangan hanya sekadar kita sholat tapi kita tidak tahu yang mana rukunnya, yang mana sunnahnya. Bahkan berapa banyak umat Nabi SAW yang umurnya sudah sekian belum tahu syarat dan rukun sholat. Padahal sholat ini jelas, mendirikan sholat diperintahkan Allah, wa aqimus sholat. Mungkin kalau kita ada survei, tegak kita pinggir jalan itu tanya umat Islam, yang kata umat Islam, tanya syarat sahnya sholat, mungkin tidak tahu. Fardu wudu mungkin tidak tahu. Dan aib bagi yang hadir majlis ta'lim, hadir majlis-majlis seperti ini, sampai sekarang belum tahu fardu wudu, belum tahu yang membatalkan wudu, belum tahu tentang syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat. Apa dia faedah ketika hadir majlis seperti ini? Isra Mi'rajnya Nabi SAW yang intinya adalah hadiah dari Allah adalah sholat. Kalau tidak tahu tentang syarat sahnya sholat, hadir setiap malam, tidak tahu dan tidak kepengen tahu.
Kalau ditanya pada wudhu tidak tahu, cari tahu. Tanya dengan kawan-kawan kita sebelah, pada wudhu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Tanya. Itu yang penting gitu, ngobrol di dalam ibadah, saling tanya. Daripada kita di dalam media sosial bertanya tentang hal-hal yang mungkin tidak berguna bagi kita, tidak manfaat. Tanya yang manfaat bagi kita, apa yang kita perlukan. Makanya pertanyaan itu sangat penting. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Ilmu itu ada pondasinya ibadah. Tanya dengan yang kita butuhkan. Sering kadang-kadang di majelis taklim nanya-nanyanya kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Tanya yang manfaat untuk kita. Pada wudhu tidak tahu, tanya pada wudhu. Yang batalkan wudhu tidak tahu, tanya. Biar kita ibadah itu tidak ragu lagi. Biar kita tahu pas urusan kita. Belum lagi tentang masalah makna di dalam ibadah tersebut. Kita banyak tidak tahu makna-makna dalam sholat. Pelajari. Sudah sekian lama kita ini sholat, doa iftitah tidak tahu artinya, diam baik. Surat Al-Fatihah yang kita baca tidak tahu kita artinya, kapan kita nak khusyuk di dalam sholat? Karena khusyuk itu diantara komponennya adalah tafahumul qiraah, paham bacaan. Bukan hanya sekadar baca, paham, baru baca khusyuk di dalam ibadah. Nah ini yang kita sekarang, ini yang kita perlu. Bagaimana sholat itu tingkatkan ibadah sholat itu, karena ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjelang wafat Nabi mengingatkan as-sholah ummati as-sholah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan kita asal-asalan sholat. Tingkatkan sholat. Dari segi kita melakukannya, dari mungkin kita memaksakan diri, selama ini sholat itu maksakan diri, tingkatkan jadi sholat itu kebiasaan gitu sudah. Yang sudah biasa, tingkatkan sholat itu menjadi kebutuhan. Kebutuh kita sholat. Sebagaimana seperti kita makan. Kalau makan telat dikit kita mengutuk, memang sholat kita. Jadi kerja kebutuhan. Baru kita akan mendapatkan kenikmatan sholat. Jangan sampai kita nih maksa-maksa itu, tapi jadikan sholat itu kebutuhan kita. Hingga kalau sudah kebutuhan kita, maka kita mencari, menunggu, menanti dan baguskan sholat kita. Dan ini modal untuk kita mendapatkan kesenangan. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW ketika pada saat kita mempelajari ibadah sholat itu, Nabi senang. Pelajari sholat, perbaiki sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita, itu Nabi senang. Bukan hanya sekadar kita memperingati, memang luar biasa mukjizat Nabi, akhlak Nabi, tapi faedah bagi kita yang harus kita tingkatkan adalah kualitas sholatnya kita. Jangan sampai kita tidak tahu, ditanya tidak tahu, tanya umat Islam pada wudhu tidak tahu, yang batalkan wudhu tidak tahu, syarat sah sholat tidak tahu. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah menyatakan ini sifat orang akhir zaman, jangan sampai kita termasuk ini. Mereka tahu persis urusan dunia secara jelas, tapi ketika ditanya tentang urusan akhirat mereka tidak tahu sama sekali. Kata Imam Hasan Basri, ini sifat umat akhir zaman. Umat akhir zaman, umat kita pada saat ini. Mereka paham betul dengan urusan dunia. Di antara mereka, kata Imam Hasan Basri, memegang emas dengan dua ujung jarinya, dia tahu beratnya berapa. Segam. Ini lagi bukan nyingok baik, sudah cukup tahu dah. Itu segam sudah. Saking pahamnya urusan dunia. Bagi wong yang urusan masalah baju, dia tahu ngawasi wong, oh ini ukuran M. Tahu dia, ngawas baik, tak boleh jengok lagi, oh ini XL. Ada yang mungkin yang urusan yang lagi paham betul urusan dunia, tapi ketika ditanya tentang urusan akhirat, ditanya syarat sahnya sholat tidak tahu, ditanya fardu sholat, rukun-rukun sholat tidak tahu. Ini kalau urusan akhirat mereka tidak tahu. Nah jangan sampai kita golongan ini. Boleh kita mengenal urusan dunia, jangan lupakan akhirat kita. Kenali bagaimana kita ibadah kita, biar setan itu tidak ada jalan untuk menggoda kita, terutama dalam sholat. Mudah-mudahan setiap malam yang kita lalui acara-acara seperti memperingati
Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan cerita, yang disampaikan nasihat, disampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Mudah-mudahan rahmat yang turun di tempat ini, di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak ada sempat untuk hadir seperti ini. Berikan juga kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu faedah hadir di majelis-majelis seperti ini. Diberikan juga kepada keluarga kita yang di rumah, anak keturunan kita, dan bahkan yang disulbi kita, insya Allah mendapatkan faedah, manfaat dan rahmat Allah yang turun di tempat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahulu kita, orang tua kita, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan mereka taman daripada taman surga. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Ahmad Taufik Asnuri, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan beliau taman daripada taman surga. Juga yang di sebelah beliau dimakamkan Al-Ustaz Solihin Hasibuan, insyaallah jadikan juga taman surga. Dan insyaallah juga teman beliau Al-Habib Mahdi yang juga telah mendoakan insyaallah kuburan beliau jadi taman surga. Dan mudah-mudahan kita kelak ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah, dan kuburan kita juga insyaallah menjadi taman daripada taman surga, dan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 amin. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran katsiran kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Peringatan kepada jamaah seluruhnya untuk bikin halaqah 4 orang, satu nampan 4 orang.